मेरा नाम गुरसेवक सिंह संधू है जी। मैं गुरु नानक देव थर्मल प्लांट एम्पलाई फैडरेशन बठिंडा का प्रेजिडेंट है और पंजाब ड्यूटी मुलाजम एंड पैंशनर जिला साझा फ्रंट बनया वह आगू है। और जोड़ा साडा अज का मुजाहरा है कि एक तो जो पंजाब सरकार ने पे कमीशन की लगनी कोड जी लीज की है उन्होंने वापस करवा के तो सही मायने शोध करके 2.25 का जोड़ा इन्होंने फार्मूला लाया वो वापस कर और जोड़ा है 2.59 के जो फार्मूला वो लागू किया जाए। ਜਿਹੜੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਡਿਊਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ और जो मोदी साहब कह रहे हैं मन की बात करते हैं असी मंग करते हैं कि मन की बात छड़ के पेट्रोल की बात करो, डीजल की बात करो, महंगाई की बात करो। वो महंगाई के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे के सत्ते के उत्ते असी पंजाब के मुलाजमान ने साझे फ्रंट वालों अज ये शमूलियत की है और सेंटर सरकार तो मंग करते हैं कि जो पेट्रोल तो डीजल है इन GST के घेरे में लिया जाए और जो महंगाई से जी नत्थ पाई जाए। सो इस करके अज जो साझा फ्रंट वालों मुलाजमान ने जो संयुक्त किसान मोर्चे के सत्ते के उत्ते उन्होंने उत्ते फुल चढ़ाए हैं और कल नूं फिर असीं जिहड़ा है वो सैकटरीएट के अगे बठिंडे सारे पंजाब के जिला के हैडकुआटरां के उत्ते साझा फ्रंट वालों जिहड़े है वो धरने विरोध रोस मुजाहरे किए जा रहे हैं। और जेकर सरकार ने फिर भी साडीआं मंगां ना मनियां तां 29 जुलाई नूं असीं पटियाले मोती महल का घिराओ करांगे सारे पंजाब के मुलाजम। हर वर्ग जो है करने की तारीख है काफ़ी सरकार साल पर हो गया ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 2020 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ और ਜਿਹੜਾ पराली साठ ਦੇ वास्ते 1 करोड़ के जुर्माने की गल करते हैं वो कानून आ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ वापस ले जान ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ और ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। अज का जो मेरा नाम गगनदीप है, तालमेल कमेटी पैरामैडिकल के सिविल कर्मचारी जिला बठिंडा का मैं जिला प्रधान है जी। अज का जोड़ा प्रदर्शन है बहुत सारे मुद्दे ने जिहड़े दे लोग जिहड़े आ बहुत नपीड़े जा चुके हैं। जे असीं पेट्रोल की गल करिए पेट्रोल की आसमानी पहुँच चुकी है कीमत। आम बंदा जिहड़ा कंट्रैक्ट ते काम करदा जिहदी 10-10 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह है, आम किसान जिहड़ा छोटी किसानी जिन्होंने कहने असीं जिहदे कोले किला 2-2 किले जमीन है, मजदूर है जिहड़े साडे जिन्हां ने रोज़ करना रोज़ खाना है, उन्हां दी पहुँच तो पेट्रोल डीजल सिलेंडर सरों दा तेल ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने पहुँच तो दूर हो गईयां ने। उन्हां दी थाली दे विचों प्याज घट गया, उन्हां दी थाली दे विचों फुलके घटण जा रहे ने। उत्तों सरकार केंद्र सरकार जिहड़ी आ वो सरकार किसानां दीयां ज़मीनां बहुत ते तुरी हुई है, इहो जिहे कानून लैके आंदे आ ते पंजाब की सरकार भी कोई घट नहीं गुजार रही। पंजाब की सरकार ने मुलाजमां नाल वड्डी पद्धर ते धरोह कमाया। 15-15 सालों तो नगूणियां तनख्वाहां ते जिहड़े मुलाजम काम करदे, जे मैं हैल्थ डिपार्टमेंट दे विच गल करां, हैल्थ डिपार्टमेंट के जिहड़े मुलाजम ने उन्हां दीयां तनख्वाहां 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार कंट्रैक्ट ते आउटसोर्सिंग ते दिहाड़ीदार कामे
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਦੋਂ ਦੂਣ ਸਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧ ਹੈ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਊਗਾ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪਾਊਗਾ, ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ मतलब घट्टो घट 1.5 साल हो गया लगभग हर वर्ग ਜਿਹੜਾ प्रदर्शन कर रहा है, फिर भी सरकार नहीं जाग रही है। तो कारण की लगता ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 30 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਡੰਕਲ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਕੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਭਖਮਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੂਗੀ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, 8 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਕਰਿਆ ਧਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਪਰਤਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਭਰੂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਊਗੀ।